Dear students, in the last class we had a discussion about point group. The collection of symmetry elements present in a molecule forms a group and is called a point group. The symmetry elements can combine only in a limited number of ways, and those combinations are called point group. Now, why is it called a point group? Because all the symmetry elements, points, lines and planes will intersect at a single point. That means a point group is a set of all the symmetry operations, the action of which leaves at least one point of the molecule unmoved or invariant. We have already discussed about point groups. Now let us discuss what are the rules that a set of symmetry operations should obey to form a point group. If a set of symmetry operation is to form a point group, the following or the given postulates must be satisfied. That means these are the conditions that must be satisfied not only by the symmetry operations but also by any set of mathematical entities such as numbers, vectors or matrices if it is to form a mathematical group. That means the relationship among the symmetry elements can be treated in terms of group theory, and a group in mathematics consists of a set of members which obey the following 4 rules. So the rules are given below. The rule 1 is the combination of any two numbers A and B result in C which also belongs to the same group. This rule is called the closure rule. So the closure rule is the product of any two elements in the group as well as the square of each element must be an element of the group. That means if A and B are two elements of a group and if B into A or symmetry operation B followed by A is equal to C, then the product C would also be an element of the group. Also in group theory, it is not a necessary requirement that the multiplication must be commutative. So the product of B into A may be equal to C or may be something else D. Closure rule, ഈ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന റൂളിന്റെ പേരാണ് ക്ലോഷ്യർ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലോഷ്യർ റൂൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ക്ലോഷ്യർ റൂളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടും. ആ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷനും ഈ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മളൊരു എടുക്കുകയാണ്, എയും ബിയും ആണ് നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ നടത്താൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം ബി ഇൻറ്റു എ, ആദ്യം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുള്ളൂ എന്ന് ആദ്യം റൈറ്റിൽ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ റൈറ്റിൽ എഴുതിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ലെഫ്റ്റിലാണ് എഴുതണമെന്ന് നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ ബി സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എ എന്ന് പറഞ്ഞ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഇനി ഇതിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സി ആണെങ്കിൽ ആ സിയും ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു മെമ്പർ ആയിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ക്ലോഷ്യർ റൂൾ. The combination of any two members A and B result in C which also belongs to the same group is called closure rule. ഇനി ക്ലോഷ്യർ റൂളിനുള്ള നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ മോളിക്യൂളിന്റെ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻസ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഐഡന്റിറ്റി ആണ്. ഐഡന്റിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഉള്ളത് C2 ആണ്. C2 അറിയാവുന്നതാണ്. റൊട്ടേഷൻ about an axis at an angle of 180 degree, അതാണ് C2. പിന്നെ സിഗ്മ വി ഉണ്ട്. സിഗ്മ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ആണ്, വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ആണ്. കാണിച്ചു തന്നിരുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ സിഗ്മ വി ഏതാന്ന്. പിന്നെ സിഗ്മ V0 ഉണ്ട്. V0 എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ വി ഡാഷ് അങ്ങനെ
എഴുതാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഡാഷ്, 0ക്ക് പകരം ഒരു ഡാഷ്, രണ്ട് സെയിം ആണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സിമെട്രി പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻസും വാട്ടറിനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം C2 ചെയ്യാം. C2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും? നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി C2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷന്. C2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും, 1 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും, ഇത് വരും C2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് സിഗ്മ V. സിഗ്മ V എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. സിഗ്മ V എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് 2 ഇങ്ങോട്ട് വരും, 1 ഇങ്ങോട്ടും വരും. അപ്പൊ ഇത് വരുന്നു. ഇത് ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്? ഇതിനെ നമുക്ക് സിഗ്മ V0 അല്ലെങ്കിൽ V ഡാഷ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ V ഡാഷ്. അതായത് നമ്മൾ C2 ചെയ്തതിന് ശേഷം സിഗ്മ V ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് കിട്ടിയത്? സിഗ്മ V ഡാഷ്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക, ക്ലോഷ്യർ റൂൾ. അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോഷ്യർ റൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തിരിച്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ V ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ V0 ആദ്യം ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം C2 ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന സിഗ്മ V0 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഏതാ പറയാ, ഏകദേശം എന്താ പറയാ അതേപോലെ തന്നെ മോളിക്യൂൾ ഇരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് C2 ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പൊ അതിന് ഇക്വലന്റ് ആയിരിക്കും എന്ത്? സിഗ്മ V എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ V0 ഫോളോഡ് ബൈ C2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ V. അപ്പൊ ഈ സിഗ്മ വിയും ഇവിടെ കാണിച്ച സിഗ്മ V0 ഒക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. അതായത് ഇതാണ് വാട്ടറിന്റെ പോയിന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് E ഉണ്ട്, അതിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് E ഉണ്ട്, C2 ഉണ്ട്, സിഗ്മ V ഉണ്ട്, സിഗ്മ V0 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഒബേ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ മോളിക്യൂൾ. ഇനി എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വാട്ട് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് റൂൾ? The second rule is called identity rule. In each group, there must be an identity element which commutes with all others and leaves them unchanged. The identity element is represented as A into E equal to E into A equal to A, where A is any element of the group. Rule 2 ആണ് ഇത് ഐഡന്റിറ്റി റൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. There must be a member E in group such that A into E equal to E into A equal to E. E എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിറ്റി ആണ്. A എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ തന്നെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഇത് Bക്കും പ്രാവർത്തികമാണ്. B into A equal to E into B equal to B. ഇത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആണ് C2 ചെയ്തതിനു ശേഷം ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡൂയിങ് നത്തിങ്. ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിന് ഇക്വലന്റ് ആയിരിക്കും? C2 ചെയ്തിട്ട് ഐഡന്റിറ്റി ചെയ്യുന്നതും C2 ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് സെയിം ആയിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു C. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ഇക്ക് ഉണ്ട്. അത് ഏതൊരു സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അതേ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് കിട്ടുക. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിറ്റി റൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Now we go to the third rule. Third rule is associative rule. It's called the associative rule. The associative law of multiplication must hold. That is, if A, B and C are any three elements of the group, then A into B C equal to AB into C. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ റൂൾ അസോസിയേറ്റീവ് റൂൾ ആണ്. വെൻ മോർ ദാൻ 2 members combine, they do in associative manner. അതായത് A into B ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ഇൻറ്റു C ഈക്വൽ ടു A ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റിൽ B ഇൻറ്റു C. അസോസിയേറ്റീവ് റൂൾ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻസ് വരുന്നത്.
നമ്മൾക്ക് 3 സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, എയും ബിയും സിയും. ആദ്യം നമ്മൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് എ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സി ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കും. എന്തിന് ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കും? സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഇക്വലന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ റൂള് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ തന്നെയാണ്. വാട്ടറിലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് C2 ആയിട്ട് എടുക്കാം. ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ സിഗ്മ ബി ആയിട്ട് എടുക്കാം. സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ സിഗ്മ ബി ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ V0 ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ എ ബ്രാക്കറ്റ് ബി സി ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റ് എ ബി ഇൻറ്റു സി ആ ഓപ്പറേഷൻ ഒബേ ചെയ്യണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. എച്ച് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ, എച്ച് ബി എന്ന് വേറൊരു ഹൈഡ്രജൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ സി ഏതായിരുന്നു? സി സിഗ്മ ഡാഷ് വി, സിഗ്മ ഡാഷ് വി ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സിഗ്മ ഡാഷ് വി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും? ഈ പ്ലെയിനില്, ഈ മോളിക്യൂൾ ഇരിക്കുന്ന പ്ലെയിനിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സിഗ്മ വി ചെയ്യുക. സിഗ്മ വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? ഇതിന്റെ നടുവിൽ, ഓക്സിജന്റെ നടുവിലൂടെ ഉള്ള മാത്രം പ്ലെയിനിലൂടെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും? ബി ഇങ്ങോട്ട് പോകും, എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫൈനൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ, ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റെപ്രസെന്റേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ബി ഇൻറ്റു സി ചെയ്തു, ബി ഇൻറ്റു സി ഇവിടെ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ലാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു എ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ C2 ആണ്. അപ്പൊ C2 ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇപ്പൊ ഈ മോളിക്യൂളിന് C2 ചെയ്യുമ്പോൾ 180 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജൻ എയിലേക്കും വരും, എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ടും വരും. അപ്പൊ നോക്കുക, നമുക്ക് ഈ ഇതുപോലെ മോളിക്യൂൾ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് റെപ്രസെന്റേഷൻ, ഫൈനൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് ചെയ്തത്? എ ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റില് ബി സി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എ ബി ഇട്ടിട്ട് അതിനുശേഷം സി, അതാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പൊ മുമ്പ് ചെയ്തതും ഇതും കൂടെ ഇക്വലന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അസോസിയേറ്റീവ് റൂൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എ ബി ബ്രാക്കറ്റിൽ സി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം സി ആണ് ചെയ്യുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്തു തുടങ്ങുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം സി ചെയ്യുന്നു. സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? സിഗ്മ ഡാഷ് വി ആണ്. അപ്പൊ മോളിക്യൂൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, എച്ച് ബി എന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ സിഗ്മ വി ഡാഷ് ചെയ്യാൻ പോകണം. സിഗ്മ വി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? ഈ മോളിക്യൂളിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നാണ്. അതായത് ഈ പ്ലെയിനിൽ ഈ മൊത്തം ഈ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആ പ്ലെയിനിലൂടെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മോളിക്യൂളിന്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും, ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. എച്ച് ബി ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എ ബി ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എ ഇൻറ്റു ബി, അതിൽ ആദ്യത്തെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷമാണ് എന്ത്? എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എ C2 ആണ്, ബി ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ വി ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിഗ്മ വി ചെയ്യുന്നു. സിഗ്മ വി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? ഓക്സിജനിലൂടെ മാത്രം കടക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിനിലൂടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ വി എന്ന് പറഞ്ഞത്. 2 വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി പഠിച്ചായിരുന്നു വാട്ടറിൽ. അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ വെച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? എച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകും, എച്ച് ബി ഇങ്ങോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ C2 ചെയ്യാൻ പോവാ. C2 ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? 180 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സിഗ്മ വി ചെയ്തപ്പോ ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു C2 ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 ഓപ്പറേഷനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് സിഗ്മ വി ചെയ്തതിന് ശേഷം C2 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാ? ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് മോളിക്യൂൾ ഇരിക്കുന്നത്. എച്ച് ഇവിടെ തന്നെയും എച്ച് ബി ഇവിടെ തന്നെയും ഇരിക്കുന്നു.
അപ്പൊ ഇനി നോക്കുക, നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ ഫൈനൽ റെപ്രസെന്റേഷനും ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഫൈനൽ റെപ്രസെന്റേഷനും സെയിം ആണ്, ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മോളിക്യൂൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? അസോസിയേറ്റീവ് റൂൾ ഒബേ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. അതായത് എ ഇൻറ്റു ബി സി ബ്രാക്കറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ബ്രാക്കറ്റ് സി. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് C2 Z ഇൻറ്റു സിഗ്മ വി എക്സ് സെഡ്. എക്സ് സെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടേക്കണെങ്കിൽ എക്സ് സെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്ലെയിൻ ആണ്, അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വെറുതെ സിഗ്മ വി എന്ന് ഇട്ടാലും മതി. C2 സിഗ്മ വി ഇൻറ്റു സിഗ്മ വി ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റ് is equal to bracket C2 sigma v into sigma v dash. So the example shows that multiplication is associative. അപ്പോൾ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ മോളിക്യൂളിന്റെ സിമെട്രി ഓപ്പറേഷൻസ് അസോസിയേറ്റീവ് റൂളും ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ റൂൾ 4ലേക്ക് പോവാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത റൂൾ, നെക്സ്റ്റ് റൂളിന്റെ പേര് inverse rule. It's called inverse rule. So let me discuss about inverse rule. Every member A must have an inverse A inverse which is also a member of group. That is A inverse is equal to A inverse A equal to E. That means each element of a group has an inverse or a reciprocal that is also an element of the group. For any element A, there occurs an element X in the group such that X into A equal to A into X is equal to E, where X is equal to A inverse is called the inverse of A. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഈക്വൽ ടു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അനുസരിക്കണ്ടോ, വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ അനുസരിക്കണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് C2 ആണ്. C2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് 180 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് C2 ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ C2 ഇൻവേഴ്സും ചെയ്യുക. C2 ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് C2 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ C2 ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷനും C2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 180 ഡിഗ്രി നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ 180 ഡിഗ്രി ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മോളിക്യൂൾ എങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്ന ഐഡന്റിറ്റിയിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുക. ആദ്യം ഇരുന്ന പോലെ തന്നെ മോളിക്യൂൾ വരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇ എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് ഐഡന്റിറ്റി. ദാറ്റ് ഇസ് C2 ആൻഡ് C2 ഇൻവേഴ്സ് ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ. നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഐഡന്റിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ് റൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The group has the identity operation as one element which commutes with all others and leaves them unchanged. ഇനി നമുക്ക് വേറെ വാട്ടറിന്റെ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് സിഗ്മ വി. സിഗ്മ വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ 1 2ലേക്ക് പോയി, 2 ആണെങ്കിൽ 1ലേക്ക് വന്നു. ഇതാണ്. പിന്നെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ സിഗ്മ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? 1 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും, 2 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് 2 പ്രാവശ്യം സിഗ്മ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സിഗ്മയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ തന്നെയാണ്. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ തന്നെയാണ്. അത് സെന്റർ ഓഫ് സിമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻവേർഷൻ അതിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഇവിടെ 2 പ്രാവശ്യം ഐ ചെയ്തപ്പോ, ആദ്യത്തെ ഐ ചെയ്തപ്പോ 1 ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, 2 ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 ഇവിടെ വന്നു, 2 വന്നു. വീണ്ടും ഒരു ഐ കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് പറ്റി? 1 മുകളിലേക്ക് വന്നു, 2 ആണെങ്കിൽ താഴേക്ക് വന്നു. അതായത് 2 പ്രാവശ്യം ഐ ചെയ്യുന്നത് ഐഡന്റിറ്റിക്ക് ഇക്വലന്റ് ആണ്. അപ്പൊ 2 പ്രാവശ്യം ഇൻവേർഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഐഡന്റിറ്റിക്ക് ഇക്വലന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഇൻവേർഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഇൻവേർഷൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് റൂൾസ്. നമ്മൾ 4 റൂൾസ് ആണ് പഠിച്ചത്. 4 റൂൾസും നമ്മുടെ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ
മോളിക്യൂൾ ഒബേ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു 4 റൂൾസ്? ഒന്നാമത് ക്ലോഷ്യർ റൂള്, രണ്ടാമത്തത് ഐഡന്റിറ്റി റൂള്, മൂന്നാമത്തത് അസോസിയേറ്റീവ് റൂള്, നാലാമത്തത് ഇൻവേഴ്സ് റൂൾ. ഓക്കെ.